اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم لوح ہے۔ لوح محفوظ کہاں رکھی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہیں؟ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور کیا اس لوح کے اندر لکھی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے؟ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیریں بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ مختصر یہ کہ کائنات کی ہر چھوٹے بڑے راز اس تختی میں تحریر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ دراصل جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے فرشتوں پر، عرش و کرسی پر، قیامت کے قائم ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ کے معنی وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر طرح کی کمیوں پیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام تر معاملات جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ لہٰذا آج تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کی تمام باتیں اس لوح محفوظ میں لکھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لوح محفوظ کی بناوٹ اور اشکال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے اور لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ البروج کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی میں نے تمہیں لوح محفوظ کے متعلق بتایا ہے یہ سب میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ لوح محفوظ کہاں اور کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اسرافیل وہی فرشتے ہیں
जो क़यामत कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पर आ लगती है तो इसराफील अलैहिस्सलाम इस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोहे महफूज पर हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुँच से इतनी दूर है कि जिसका अंदाज़ा भी लगाया नहीं जा सकता है। लोहे महफूज माबातो तबियात में से है और इसे हवासो खमसा के ज़रिए अदराक नहीं किया जा सकता। यानी लोहे महफूज के वर्क की लिखाई, अल्फाज और कलम कैसे हैं, ये इंसानी अक्ल से ऊपर की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोहे महफूज में मौजूद तकदीरें और उमूर का कायनात का किस तरह नज़ूल होता है। दरअसल लोहे महफूज से पूरा प्रोग्राम लोहे दोइम पर आता है, जो लोहे महफूज जैसी एक और तख्ती है। लोहे दोइम से ये प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं। मसलन अगर लोहे महफूज में ये प्रोग्राम नशर हुआ है कि किसी आदमी को एक काम करना है, लिहाजा ये काम इंसानी जहन पर बिल्कुल इसी तरह वारिब होता है। अब इंसान इसमें अपना ज़ाती इरादा शामिल करता है और वो इस काम को सर अंजाम देता है। यानी हर अमूर और काम में इंसान को नियत और इरादे करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि हम जो भी गुनाह या बुरे अमाल करते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो लोहे महफूज में लिखे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बरअक्स नेकी और बुराई करना हमारा अपना फैसला होता है, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सज़ा या जज़ा देगा। मुख्तसर ये कि हमारा फैसला लोहे महफूज में नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ नेकी या गुनाह करेगा, इसलिए उसे लोहे महफूज में लिख दिया गया है। अगर लोहे महफूज को साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश की जाए तो लोहे महफूज एक 2 डायमेंशनल शीट जैसी होगी जो हमारी पूरी कायनात को घेरे हुए है, जो किसी होलोग्राम यूनिवर्स जैसा लगता है। जब हम क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कायनात की सारी चीज़ें एक क्वांटम इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं। मसलन एक सेब के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल में एटम इसका बारीक तरीन ज़र्रा होता है और उसे तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है जो स्ट्रिंग से बने होते हैं। गर्ज ये कि इन स्ट्रिंग में मौजूद इंफॉर्मेशन और डेटा को, जिन्हें क्यूबिट कहते हैं, कायनात में मौजूद हर शय और ज़र्रे के अंदर मौजूद है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ना ही इन्हें डिलीट किया जा सकता है और ना ही नए डेटा को बनाया जा सकता है। लिहाजा लोहे महफूज के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन और डाटा इन तमाम क्यूबिट का ब्लूप्रिंट है। आसान अल्फाज में हमारी ये कायनात एक होलोग्राम है जिसमें एक डेटा का समंदर बाहर से कायनात को घेरे हुए है और ये सारी की क्वांटम इंफॉर्मेशन हमारी इस कायनात में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस डेटा के ज़रिए ही हमारी इस कायनात की तख्लीक हुई और तमाम निज़ाम चलते हैं। दरअसल लोहे महफूज जैसी गैब की चीज़ों को साइंस और फिज़िक्स के ज़रिए नहीं समझा जा सकता, क्योंकि गैब की चीज़ों का ताल्लुक सिर्फ ईमान से होता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल ने कहा, हमने यकीन कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।